ہے وہ یہ ہے ویورز کہ انڈین میڈیا پہ اس وقت یہ خبر چل رہی ہے کہ انڈین فائٹر جیٹ ایکسیڈنٹلی ریلیزز ایئر اسٹور نیئر پاکستان بارڈر. ہے اسلام آباد میں اس وقت غیر معمولی صورتحال ہے. نہ اسلام آباد سے کوئی باہر نکل سکتا ہے، نہ اسلام آباد کے اندر آ سکتا ہے. اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر عوام موجود ہے اور پروٹیسٹ کر رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے، نعرے بازی ہو رہی ہے، شدید نعرے بازی. خبر آپ کو دیں گے، پاک سرزمین پر افغانستان سے لائے جانے والے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے ثبوت پھر سے منظر عام پر آ گئے ہیں. پولیس کی بھاری نفری نے شیر افضل مروت کو تھانہ گولڈا منتقل کر دیا. آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کہ انڈیا کے ایک فائٹر جیٹ نے ایکسیڈنٹلی پاکستان بارڈر کے قریب، پوکھران بارڈر یہ کہا جا رہا ہے، جہاں پر ایکسیڈنٹلی ریلیزز ایئر سٹور. اب آپ کو ہم بتائیں گے کہ یہ ایئر سٹور کیا ہے، اور اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو، دس از ایکسیڈنٹلی آفٹر براہموس جب وہ ایک اڑتا اڑتا آیا تھا کوئی پرندہ اور آ کر میاں چنو میں گرا تھا، تو اس وقت بھی بھارت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ بھائی یہ ٹاکی مار رہے تھے، ہم صفائیاں کر رہے تھے تو غلطی سے چل گیا اور ہم اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں. ہو کہ پاکستان کو وہ 2 دن کے بعد پتہ چلا تھا کہ ہو کی گیا، یہ ہوا کیا ہے. اب جو خبر ہے اس کا بھی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ کیا ہوا. خبر جو ہے میں نے آپ کو بتا دی، اور اس کو بتایا کس نے ہے؟ انڈیا کے میڈیا میں تو چل ہی رہا ہے، لیکن انڈین ایئر فورس کا پروفائل ایکس پر، ٹویٹر پر جو موجود ہے، اس کی طرف سے بھی ٹویٹ کی گئی ہے. انڈین ایئر فورس کے پروفائل پر یہ لکھا گیا ہے کہ ایکسیڈنٹلی ریلیز آف این ایئر سٹور فرام این انڈین ایئر فورس IAF فائٹر ایئر کرافٹ took place near Pokhran firing range area due to technical malfunction today. An inquiry by the IAF has been ordered to investigate into this accident or incident. No damage to life or property has been reported. ان کا کہنا ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا، کسی کا کوئی زخمی نہیں ہوا، لیکن یہ ہوا ہے کہ غلطی سے جو ہے وہ ایئر نکل گئی ہے پاکستان کے بارڈر کے قریب. اچھا، ویسے تو یہ خبر جو ہے نا، یہ بڑی کچھ ہنسی والی بھی ہے کہ انڈیا کے فائٹر جیٹ نے ہوا چھوڑی ہے پاکستان کے بارڈر کے قریب. یہی ہے نا، ایکسیڈنٹلی ریلیزز ایئر، لیکن ایئر سٹور ہے یہ ایئر سٹور ہے. اور ایئر سٹور آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایئر سٹور جو جیٹ کے اندر یا نیچے ونگز میں یا جہاں بھی اس کی ٹیکنیکلی جگہ بنی ہوتی ہے، وہاں پہ جو پے لوڈ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں. اس کے اندر بم بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر پے لوڈ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہاں کے لوگ، جو پوکھران فائرنگ رینج کہا جا رہا ہے، اس جگہ پر لوگوں نے ایک دھماکے کی، یعنی بہت زوردار دھماکے کے ساتھ یہ ہوا ہے. انہوں نے دھماکے کی آواز بھی سنی ہے اور ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ کچھ ہوا ہے، کچھ ہویا جے. لیکن پاکستان میں نہیں پتہ چل سکا کہ کچھ ہویا جے ہوتے نیئر بارڈر کے پاس جو ہے وہ کوئی ایئر سٹور چھوڑ کے چلا گیا، ایئر سٹور نکال کے چلا گیا کوئی، یہ پتہ چل گیا، وہاں پہ نہیں پتہ چلا. اچھا، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ بلیم کیا جا رہا ہے پاکستان میں کہ جو پاکستان کا انٹرنیٹ سلو ہوا ہے وہ را کی سازش ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نا لگتا ہے کہ پڑوسیوں نے کوئی سازش کر دی ہے، بھارت کی طرف سے کوئی سازش کی گئی ہے کہ پاکستان کا انٹرنیٹ ہی سلو ہو گیا ہے. اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو VPN یوز کرنے والے ہیں تو VPN کے استعمال کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہوا ہے. دس از انبلیویبل کہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ VPN کے استعمال کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہو گیا ہے کوئی. اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جو اتھارٹیز ہیں، جو گورنمنٹل آفیشلز ہیں، ان کی طرف سے اس طرح کی. اچھا، پھر کئی ایک اس کے اندر عجیب عجیب خیالات پیش کیے جا رہے ہیں کہ جی انٹرنیٹ جو ہے وہ سلو ہونے کی وجہ یہ ہو گئی. کچھ نے تو سیدھے سیدھے جو ہے وہ صارفین جو یوزرز ہیں ان کے پر ڈال دی، یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب جب کوئی اور کچھ نہیں ملا تو ان کا کیا کریں؟ ان کا اتھے ہی پا دیو جتنے ہر کچھ پایا جاتا ہے، جہاں پر ہر کچھ ملبہ ڈالتے ہیں وہیں پر ڈال دو. انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ سرحد پار کی
कोई साजिश हो। जो असल में जिसके ऊपर बात करने वाली है उन्होंने कोई बात नहीं की, उनको पता ही नहीं चला कि ये पोखरान फायरिंग रेंज में क्या हुआ है। इंडिया का जो एयर जेट है वो एक्सीडेंटली क्या करके चला गया है। अच्छा, अब इसकी डिटेल्स में आपको बता देती हूँ, और भी कुछ हैं, बिल्कुल हैं, हम आपको बताते हैं। इंडिया का काफ़ी मीडिया जो है वो ये बता रहा है और बाकायदा जो है ये खबर चली है हर जगह पे, लेकिन अगर कहीं पर नहीं चली, मैंने इसको देखा, मैंने कहा जना आप, अच्छा अब आप देखिएगा थोड़ी देर में ना इसका आएगा, थोड़ी देर से मतलब आज या कल में इसको कुछ ना कुछ कहा जाएगा पाकिस्तान की तरफ से और दफ्तर खारजा की तरफ से बताया जाएगा भाई ये हुआ है। तो एंड इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट released an air store at the Pokhran firing range in Rajasthan. The Pokhran firing range, situated in the third desert of Rajasthan, is a crucial site for testing and training exercises by Indian Armed Forces. ट्रेनिंग और उसकी जो है वो एक्सरसाइजेज वहाँ पे होती हैं, इतनी इम्पॉर्टेंट वो है। देखिए वैसे तो ये कहा जा सकता है कि देखिए जहाँ पे ट्रेनिंग हो रही हो, एक्सरसाइजेज हो रही हो, वहाँ पे गलती से कुछ भी हो सकता है। जैसे कि गलती से आपको पता है वो सफाई हो रही थी तो ब्राह्मोस चल गया, उड़ता उड़ता आके जो है वो हमसाई में गिर गया आके उस मियाँ चुन्नू में, लेकिन उन्होंने कह दिया। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने भी उनका ठीक है 24 में कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा करते हैं मिल के इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं क्या हुआ। उन्होंने कहा मिल के इन्वेस्टिगेशन, क्या आपको बता तो रहे हैं कि भाई गलती हो गई तो बस हो गई। हो रही है, मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस और इदारों के लोग मौजूद हैं, लिहाजा प्रैक्टिकली पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ऐसा महसूस हो रहा है कि कर्फ्यू नाफिज है और एक ऐसा समा बना हुआ है। बहुत सारी खबरें उन्हें मुख्तसरन आपके सामने रख देते हैं। इमरान खान या तहरीक इंसाफ की क़यादत यह कह रही है कि अडयाला जेल में खान ने यह कहा कि तरनौल वाला जलसा कैंसिल कर दें, लिहाजा जलसा हम मुलतवी कर रहे हैं और बाद में जाकर इस जलसे को करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि अगर आप सिर्फ एक मिसाल लें, मिसाल के तौर पर मैं आज देख रहा था कि उमर डार की एक वीडियो आती है। उमर डार यह कह रहा है कि जनाब रात 1 बजे के मैं निकला हुआ हूं, मैं तरनौल पहुंच चुका हूं, लिहाजा जलसा होगा, हर सरत होगा। उसने कहा कि रूल तक गए हो लेकिन चस बड़ी है ये दोस्ता संगिया, हम यहां पर मौजूद हैं, लिहाजा लाले जलसा होगा। उसके 2 घंटे बाद उमर डार की वीडियो आती है कि खान साहब ने जलसा कैंसिल कर दिया है, खान साहब की कोई हिकमत हो गई है, आजम स्वाति ने ऐलान किया है, लेकिन उमर डार के मुताबिक मैं खुश नहीं हूं, यह जलसा होना चाहिए था। यह सारी सूरत हाल है। पहले एक चीज आप समझिए, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा मसला यह हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे लोग हैं या मेजॉरिटी है वो पाकिस्तानी सियासत को इमरान खान के लेंस से देखती है या इमरान खान की सियासत को देखते हुए बहुत सारे हालात और वाकयात के ऊपर रिपोर्ट करती है। यह बात समझिए कि इमरान खान इस मुल्क का एक गैर मामूली वाकया है। इमरान खान एक एक्सेप्शन है, एक गैर मामूली इंसान है। उस बंदे का कलेजा इतना है, उसकी दिलेरी की मिसाल दी जाती है, वो इतना बहादुर है कि शायद ही इस मुल्क के अंदर इतना बहादुर इंसान को आपने पैदा किया हो। यानी इमरान खान अगर बाहर होता और यह जलसा आपने करना होता तो शायद अब अमेरिका की एजेंसीज और अमेरिका की फौज लाकर यहां पर लगा देते, वो बंदा चढ़ दौड़ता, यानी सवाल ही नहीं पैदा होता। अब हमने खुद देखा है कि इमरान खान को शूट किया गया, उस बंदे को गोलियां मारी गई, गोलियों ने चीर दिया, उसे फाड़ कर चली गई, लेकिन वो बाहर निकलता है तो सर उठाकर वो ऐसे करता है। यानी इमरान खान एक अलग ही, वो इस सिलेबस से ही बाहर है। वो रैलो कट्टा नहीं है, वो एक मुफादात का पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक एक्सेप्शनली ब्रेव, दिलेर, गैरतमंद, एक डटा हुआ, बाहर निकलने वाला, एजिटेट करने वाला, प्रोटेस्ट करने वाला, रेजिस्ट करने वाला इंसान या फिर पॉलिटिशियन है जो कि इमरान खान है। अब जो बाकी लोग बाहर हैं तहरीक इंसाफ की, क्या ये सब ये कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इनके अंदर इतना दमखम ही नहीं है। सिर्फ ये हो सकता है कि इमरान खान अडयाला जेल से होकर जो पॉलिटिकली इमरान खान जिस तरह का चेस बोर्ड बिछाता है और पूरे निजाम को वो घसीटना शुरू कर देता है, दिस इज व्हाट इमरान खान कर रहा है। और फिर वो चाल चल देता है, फिर इमरान खान प्लान कर देता है और चीजों को स्विच कर देता है। यानी प्रैक्टिकली इमरान खान ने गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान के अंदर पूरे मुल्क में सबसे बड़ा जलसा किया है। यानी तरनौल तो छोटी सी जगह थी, मेरे ख्याल में 5-6 कनाल की जगह थी, अब मुख्तसरन लोग आ जाते।